डॉक्टर मानिक शाह जीनो तै फाइमानजा फाइनाय हामबाय मारे वचिनी सिकला मंत्री टिंकुराय महाशयनो तै हामबाय रो टीआईडीसी नि चेयरमैन नवदल बनिकनो तै हामबाय रो ओरनि काउंसिलर तै हामबाय रो ओर ऑर्गेनाइज खाइनाय आणि ताखुक बिपिन देबरमानो ते उरो बुसकांगो जारा आचुंगनाय आणि रांगसाकनि खाजानि ताखुक ते बुखुकसं बेलाय दं थकां तिनि आं वान सुगै माया तिनि मते हाइगाय तिनि प्रोग्राम खाइमाना होना आगरतलाव बुसकांगो जों घरिया तेरनो स्टेट लेवल बुनी दफा खाई फुनुका किंतु साइक जों खाई फुनुक माया बुसकांनि बसरा जोंबो आस्तबल माथो जतनो याक बा याक मिलिवै बुसकां आस्तबल जों घरिया तेर जोंबो खाई फुनुकनाय ते जारा अरस फाइमानजा फाइनाय कृष्णनगरनि बररकनो जतनो जागा शिक्षित समाजनि बररक नरक वान सुगैनाय जे खाजानि ताखुकताय बुहुकसं चिनि दफानि श्री सिटिनि चिनि चामुं तमुं कानमुं जतनो कमाना दिगि थां तंगु जों मनो रमै मानारिनाय যারা जों शिक्षित हमजांनाय रक विशेष करे যারা समाजनि शिक्षित रक चिनि दफानि कानमुं सुंमुं चामुं जत शिक्षित अंग चिनि चामुं तमुं मोसामुं जतनो पगै थांगो चिनि दफानि जे मानै कमाय थांजाक चिनि सरकार फाइमानि परे बीजेपी सरकार फाइमानि परे नरक नखना तलक तलक खायै दैमा दैसा हापं हाताय आस्ते आस्ते खायै चिनि कमाजाक मानैनो जों दैसा चिनि सरकार तलक तलक खाय तुबै दङ नरक जतन साइमानो जोंनि प्रिय मुख्यमंत्री मानिक शाहनि नेतृत्व बुसकांगो जे कमाजाक मानै चिनि जोंनो सावो जे चिनि कमाजाक मानैनो जोंनो रमै मानारिनाय आबाइन बागैनो जारा तिनि ऑर्गेनाइज खाइनाय रकनो पाइफला हामबाय रो मुतै हाय प्रोग्राम खायै चिनि बररनो थानसा खाइमानि बागै चिनि बररनो जे तमुं चामुं कालचार जे रमै नारिमान बागै ओ ऑर्गेनाइज नो पाइफला हामबाय तै बुसकांगो बाबा गरियानि आशीर्वाद जतनी नग नग सुखी शांति समृद्धि त्रिपुरा तेबो बुनी बुसकां बुनी साय तेबो कुसुको काथों बाबा गरिया जोंनो आशीर्वाद दिथों चिनि त्रिपुरा बंशनो तेबो कुसुको दिसाथों हे बाबा गरिया चिनि जारा सिक्ला रक हामिया मानैबाय जे कुबुलजाक फेकजाक मानैबाय जे कुबुलजाक आं बाबा गरिया आंथानि आं दियायनाय बाबा गरिया नों माया हनै कोनो जिनिस गरै बुसुलुंनो खुमुलुं खाइमानो खुमुलुंनो बुसुलुं खाइमानो हे बाबा गरिया चिनि जो चेराय बुसाबुति रंनो वान सुंमारि दि बखावो काहाम वान सुंमारि दि जे फेकजां मानैबाय जे कबल तंमानो मनो काहाम लामा तु भुतु बाबा गरिया आंथानि आं दियायो ते आनि दफानि थाने आं कायसा मेसेज लिरनाय बुनि दफा रखाय थै रिनानै बागै आगो गैतंगो किन्तु चिनि बररक जारा बुकुं बररक थै रिनांहाय गिरिजाबायो थै माने रक्तदान माने जीवन दान जों आगोगै मुख्यमंत्री जे मेसेज रिमानि मनो जों पालन मा खालायनाय थै जखन जेकुनो जों अपारेशन खालायनो थाङो एक्सिडेन्ट नांगो थैनि प्रयोजन नांगौ जों आफोरखाय जिबियाव खाब्रंलायो थै माया थै रिनाफोरखाय चिनि दफारक खालायो गिरिजागलायो गिरिना कक्रै एक बोतल थैनि बिनिमय कैसा जीवन दान मानो
আবাইন বাগানে ও দফার নাম কইনাय যে ফাইदि বইनि दफा बाय बाक्सा जोंबो थैरिलायनाय होनै ओ बाबा गरिया जोंनो वान समाव गाहामदि दफा बाय दफा जों जे दाबो चाचा लरयिं तंलायमानि हामजा गियां तंलायमानि जोंनो हामजा मुंरिदि होनै आं दियायनाय बाबा गरियानो मोसे कक सावैनो जतन खुलुमका हामबाय। हेलो যে সুপারি বাগানে যে গড়িয়া পূজার কে সামনে রেখে যে সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ফুড ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে সেই উপলক্ষে মঞ্চে উপস্থিত আছেন আমাদের অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে গত কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের জনজাতি ভাই বোনেরা যেখানে আমাকে ইনভাইটেশন দিয়েছে সেখানে আমি দৌড়ে গেছি, সেই সুনামুড়ার একদম লাস্ট প্রান্তে, এবং পরবর্তী সময়ে কিল্লা, এখানে আস্তাবল ময়দান অর্থাৎ বিবেকানন্দ ময়দানে, আর আজকে আপনাদের এখানে এলাম। আর আমাদের বাঙালিদের তো সে পয়লা বৈশাখের ফেস্টিভ্যাল তো আছেই, তো সেটাও সম্পন্ন হলো। কিন্তু আমি অদ্ভুত এক মিল পেলাম যে আমরা এই সরকার আসার পর যাদেরকে আগে উপজাতি বলা হতো, উপজাতি দপ্তর নাম চেঞ্জ করে আমরা জনজাতি দপ্তর নাম দিয়েছি। সেই জনজাতিদের যে আমাদের 19টা জনজাতি গোষ্ঠী আছে, এবং এর মধ্যে আমি যে সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর যেসব কালচারাল বা ওদের যে পুজো পার্বণ দেখলাম, এবং বাঙালিদের সবার মধ্যে একটা মেলবন্ধন, একটা সূত্রে, এক সূত্রে গাঁথা, খালি নামের পরিবর্তন। এখানে টিঙ্কুবাবু এখানে বলেছেন শুধু ত্রিপুরাতে নয়, আসাম থেকে আরম্ভ করে সাউথ থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামেই সেটাকে আমরা চৈত্রের এবং যে বৈশাখের সে বর্ষ বিদায় এবং বর্ষবরণ তাকে সামনে রেখে আমরা সবাই এক হয়ে যেভাবে এই ফেস্টিভ্যালে আমরা মাতিয়ে থাকি, তাতে কিন্তু আমি বারবার যে কথাটা বলি যে আমরা ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি আমরা বলি, কিন্তু আমার মনে হয় যে ডাইভার্সিটির মধ্যেও ইউনিটি থাকে। তো যেখানে এই ডাক আসে বিশেষ করে জনজাতি ভাই বোনদের কাছ থেকে যে এখানে ওই ফেস্টিভ্যাল আছে, আপনাদের আসতে হবে, তা আমি দৌড়ে যাই। এই কারণে যাই যে কুচক্রীরা কিন্তু অনেক সময় চেষ্টা করে একটা ফাটল তৈরি করার, সেই ফাটল যেন না থাকে। এবং আমরা ত্রিপুরাতে যে বিষয়টা আমাদের সরকার 2018-তে আসার পর আমরা চেষ্টা করছি যে সমস্ত জাতি জনজাতি সবাই আমরা একসাথে মিলে এই ত্রিপুরাকে একটা মডেল ত্রিপুরা যেন আমরা বানাই, সেই দিশায় আমরা চলবার জন্যই সব জায়গায় আমরা যাই এবং একসাথে এই ফেস্টিভ্যালকে মানাই। এবং আজকে এখানে যারা অর্গানাইজার আছেন, যারা এখানে আসার জন্য এখানে ইনভাইটেশন দিয়েছেন, তাদেরকে আমি ধন্যবাদ দেব। এবং আপনারা জানেন যে এই গড়িয়া পূজা উপলক্ষেও ত্রিপুরা সরকার মানে জনজাতিদের জন্য কতটুকু মানে সচেতন সেটা কিন্তু আপনারা দেখেছেন। আগে একদিনের ছুটি ছিল, সেই জায়গায় আমরা দুদিনের, এই সরকার যাতে বেশি করে পালন করতে পারে দুদিনের ছুটি আমরা ঘোষণা করেছি। আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি জবের থেকে 2014-তে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ওনার দায়িত্ব ভার নিয়েছেন, তবে থেকে এর আগে কোনো প্রধানমন্ত্রীকে আমরা দেখতে পাই না যে জনজাতি নিয়ে এত চিন্তা ভাবনা, তাদের কিভাবে আর্থসামাজিক উন্নয়ন হবে, মান উন্নয়ন হবে। এবং তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে আজকে আমাদের যে মাননীয় রাষ্ট্রপতিজি, উনি এক জনজাতি সম্প্রদায়ের অত্যন্ত গরিব এবং সেও মহিলা। একমাত্র সেটা সম্ভব হয়েছে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির কারণে। ত্রিপুরা সরকারও আমরা চেষ্টা করছি। আমরা জানেন এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রীজি আসার পর কেন্দ্রে যখন আমাদের সরকার ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার আসে,
তারপর থেকে 19, 20, 21, 22 এবং এইবারও আমরা দেখলাম যে পাঁচজন আমাদের পরপর তিনজন জনজাতিকে পদ্মশ্রী উপাধি দেওয়া হয়েছে এবং এবারও আরও 2 জনকে দেওয়া হয়েছে। তো এতে প্রমাণ করে যে জনজাতিদের জন্য আমাদের সরকার কতটুকু যত্নবান। আমরা এয়ারপোর্টের নাম আমরা অনেক ক্রোকোডাইল টিয়ার্স আমরা দেখেছি কুম্ভীরাশ্রু। কোনো এক সময় এই এয়ারপোর্টের নাম ছিল সিঙ্গারবিল এবং সেটাকে করেছিলেন আমাদের যে শেষ মাণিক্য ডাইনেস্টির মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর, এবং এই এয়ারপোর্ট ওয়াজ সাপোজ টু বি দ্য ওল্ডেস্ট এয়ারপোর্ট ইন ইন্ডিয়া। তো উনার নামে প্রধানমন্ত্রীজি নিজে এসে সেই এত সুন্দর একটা এয়ারপোর্ট, যে নর্থ ইস্টার্ন রিজনের মধ্যে এত সুন্দর এয়ারপোর্ট আর হয়নি, এবং সেটাও মহারাজা বীর বিক্রম কিশোরের মাণিক্য বাহাদুরের নামে নামাঙ্কিত হয়েছে। কিছুদিন আগে আপনি দেখেছেন আমার বাড়ির সামনেই সেখানে কামাঞ্চমণি ছিল, তার পাশে আর একটা আইল্যান্ড ছিল। সেই আইল্যান্ডের কোনো নামগোত্রহীন, খালি আইল্যান্ডে ছিল। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দোকানদাররা ওখানে বসে যেত, বিভিন্ন সময়ে ওখানে আমরা দেখেছি আন্দোলন হতো, বসে এখানে বিভিন্ন আন্দোলন যারা করতো সেখানে বসতো। বিভিন্ন আমরা এতদিন ধরে দেখেছি। ছোটোবেলায় দেখতাম সে 0 মাইল ফলক, মানে আগরতলা শূন্য কোথার থেকে শুরু হয়েছে সে মাইল ফলকটা আমি দেখেছি। দেখতে দেখতে সেখানে দেখলাম বিএসএনএলের সে খাম্বাও ওখানে বসে গেল, বিভিন্ন ওদের যন্ত্রপাতিও বসে গেল, কিন্তু ওই মাইল ফলককে আর দেখা যাচ্ছিল না। তো এখান থেকেই শুরু হয় যত কিলোমিটার, বা তখন ছিল মাইল, তখন কিলোমিটার ছিল না। তো ছোটোবেলার সে দৃশ্য আমার মনে ছিল। তো যেহেতু এখন সুযোগ এসছে, ডিসিশন নিলাম যে আধুনিক ত্রিপুরার যে রূপকার আমরা সবাই জানি বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর, ওনার নামে সেখানে ওনার মর্মর মূর্তি আমরা প্রতিষ্ঠিত করলাম, এবং এই যে 0 ফলকটা সেটাকেও বের করে উপরে নিয়ে আসলাম, এবং এখন খুবই সুন্দর লাগছে ওই জায়গাটা। তা আমরা এইভাবে মানুষকে, যারা এই ত্রিপুরার জন্য করে গেছে, এর আগের সরকার আমরা দেখতাম ওনাদেরকে ঘরের ভিতর খুন ঠাসা করে রেখেছিল, কিন্তু আমরা কিন্তু ওনাদের যে যতটুকু সম্মান দেওয়ার তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি আমরা সম্মান দিচ্ছি। আমরা বিভিন্ন পাহাড়ের নাম চেঞ্জ করছি, নদী পর্বতের অনেকের নাম আমরা চেঞ্জ করছি, হাতাই কুতুর করেছি, গন্ডা তোষাই নাম দিয়েছি। তো বিভিন্ন জায়গায় আমরা চাইছি যে জনজাতিদের যে কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং তাদের পরম্পরা, সেইগুলো যেন কোনো অবস্থায় হারিয়ে না যায়, এক্সটিংক্ট না হয়, সেই দিকে আমরা কাজ করছি। আমরা দেখেছেন যতগুলো ন্যাশনাল হাইওয়ে আছে সেগুলো সবকটাই জনজাতি এরিয়ার ভিতর দিয়ে কিন্তু পাহাড় কেটে কেটে সেই ন্যাশনাল হাইওয়েগুলো হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলছেন এই রেল লাইন হলো ব্রডগেজ, এতগুলো রেল এখন বাইরে যাচ্ছে, সেইগুলোও কিন্তু জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার মাঝখান দিয়ে যাচ্ছে। আমরা কোনোদিন ভাবতে পারিনি যে ত্রিপুরার থেকে আগরতলা থেকে সে সাবরুম পর্যন্ত ব্রডগেজের সেই রেল চলে যাবে, সেই রেলের হর্ন আমরা শুনবো, ভাবতেও পারিনি। তো সেটা এখন একমাত্র প্রধানমন্ত্রীজির কারণে সেটা সম্ভব হচ্ছে। অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ইস্ট পলিসি আগে ছিল, সেটাও আমাদের যে আদবানিজি দিয়েছিলেন, সেটাকে উনি অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি করেছেন। আমরা চাইছি যে এই যে একটা সুস্থির অবস্থা ত্রিপুরাতে হোক, এবং মন খুলে আনন্দের সেই পরিবেশ যেন এখানে সৃষ্টি হয়। আপনারা জানেন আজকে গড়িয়া পূজা, আগে ত্রিপুরার এমন একটা অবস্থায় ছিল 35 বছরে যে নাস্তিকের একটা প্রদেশ বানিয়ে দিয়েছিল, কারণ ওনারা তো ভগবান বিশ্বাস করতো না। আর আমাদের সরকার 2018-তে আসার পর একটা আস্তিকের পরিবেশ যেন এখন চারিদিকে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় পূজা পার্বণ। এবং যে কথাটা আমি বলেছি, যখন এইসব পূজা পার্বণ মেলা ইত্যাদি হয়, এই ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়,
এর মধ্যে কিন্তু একটা মানে আধ্যাত্মিক বিষয়ও কিন্তু চলে আসে। এক তো তার কলা কৌশলও দেখাতে পারে, এবং মানুষ যখন একসাথে হয় মেলবন্ধনেরও ব্যবস্থা হয়। তো আমরা চাই আগামী দিন এই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির যে চিন্তা ভাবনা, যে আমরা এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত বানানো, সেই চেষ্টা আমরা করব। আর যেটা এখানে টিঙ্কুবাবু বলেছেন, আমাদের বিকাশবাবু বলেছেন, যে কোনো অবস্থায় এই নেশা, যে আমাদের ড্রাগ যে নেশা, সেই তার থেকে যেন আমরা মুক্তি পেতে পারি, সেটা একমাত্র সম্ভব সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি। কোনো অবস্থায় আমরা জিরো টলারেন্স নীতি নিচ্ছি। আরও আমাদের গভর্নমেন্ট, আমাদের আরক্ষা দপ্তর থেকে আমরা তো এক্সট্রিম, আমরা জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছি, কিন্তু এটা সবাই মিলে যদি আপনারা, একটু আগে টিঙ্কুবাবুর সাথে কথা হচ্ছিল, ওনার ডিপার্টমেন্ট থেকে বিভিন্ন আমাদের পদ্ধতি আমরা নিচ্ছি, প্রজেক্ট নিচ্ছি, যাতে করে এটাকে একটা আন্দোলন, গণ আন্দোলন রূপ যেন দেওয়া যায়। কারণ ড্রাগের কারণে যে যুব সমাজের মধ্যে যে অবস্থা দেখা যাচ্ছে, 2-3টে জেনারেশনই নষ্ট হয়ে গেছে, এবং এটি ইচ্ছে করেই কিছু একটা চক্র সেটা করছে। তার থেকে আমাদের সাবধান থাকতে হবে। নেশা থাকবে, কিন্তু নেশা কোনটা? পড়াশোনার জন্য নেশা থাকবে, বিদ্যাদানের জন্য নেশা থাকবে, নেশা থাকবে ভালো মানুষের সাথে চলা, নেশা থাকতে হবে আমি সত্য কথা বলবো, মানুষের জন্য খারাপ চিন্তা ভাবনা করবো না, ঐক্য যেন থাকে, আমাদের একতা থাকে, তার জন্য নেশা থাকবে। কিন্তু এখানে এই যে ড্রাগের নেশা, তার থেকে যেন আমরা মুক্ত থাকতে পারি। অত্যন্ত ভালো লাগলো এখানে এসে, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং আগামী দিন আবার আপনারা এই ধরনের যে অনুষ্ঠান নিশ্চয়ই করবেন। হামবাই।